Good morning, students. Last class we discussed very important topic, that is the Keynesian theory of employment. Okay, that's very important for 10 marks. Today we are going to discuss another important topic, that is public finance. Okay, so public finance means, right, public finance deals with the income and the expenditure and the borrowings of the government. Okay, here the public is the word public is refers to the government. Okay, public finance, right? It's the finance of the government. So public finance deals with the income and the expenditure and the debt of the government. Okay, in this public finance segment we will discuss about the public revenue and public expenditure and public debt. So and as well as we will discuss about the budget and as well as the central state financial relations and దీంతో పాటు ఫెడరల్ ఫైనాన్స్, రైట్? ఫెడరల్ ఫైనాన్స్ అనేటువంటిది రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ డ్యూ టు COVID-19. Okay, so today's topic is the public finance. Public finance, right? Public finance means it deals with the income and the expenditure of the government. Okay, so public finance, this topic is public finance. Public finance, right? Public finance, right? Public finance deals with public finance. Public finance deals with income and expenditure, income and expenditure of the government. Okay, so public finance deals with the income and expenditure of the government. Okay, so ఈ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ కి సంబంధించి కంప్లీట్ గా దిస్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ఈస్ డీల్స్ విత్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. ఓకే, in this we will discuss the topics of the public revenue and public expenditure and as well as the public debt. So the components of the public finance, so how many components are there, right? And as well as what are those components, and okay, so దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. సో కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ public finance. Okay, right? So what are the components, right? Like first one we will discuss about the public revenue. Second one, public expenditure. Okay, and next one, public debt. Public debt. Okay, and next we will discuss about the budget. Okay, next the financial relations between financial relations between central and state. Okay, like this. Okay, we will discuss these components in brief in coming classes. Okay, this is about the introduction of the public finance and the components of the public finance. Okay, so వీడియో పాస్ చేసుకొని ఈ అంశాలు నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ రెవెన్యూ అంటే దీనికి సంబంధించిన అంశాలు కొంచెం చూస్తున్నాం. ఓకే, రాసుకోండి.
ఓకే నాన్న అనుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ లో ఈ అంశాలు చూద్దాం. సో నౌ we will discuss about the public revenue. Public revenue means PP, right? మరి sources ఏమైనా public revenue మనం వాటి గురించి చూద్దాం. Okay, so next one is public revenue. The first one, public revenue, right? Public revenue, right? Revenue means it's an income, right? Income of who? Income of the government. Okay, public revenue means the revenue received by the government from different sources is called as the public revenue. So revenue received by, so last one is someone's definition. Revenue received by the government from different sources is called public revenue. Okay, so public revenue refers, it is an income received by the government. Okay, income received by the government from different sources is called public revenue. So here we can classify the public revenue is broadly classified into two types. Okay, so public revenue classified into two types. Public revenue is classified into two types. They are number one, tax revenue. Number two, non-tax revenue. Okay, tax revenue, okay, non-tax revenue. So public revenue classified into how many types? Two types. Okay, here one is tax revenue, another one is non-tax revenue. Okay, tax revenue and non-tax revenue. Okay, so ఇది దీనికి సంబంధించిన, సో పబ్లిక్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి అండ్ ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ చూసినాం. నెక్స్ట్ ఈ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. సో ఇక్కడ వీడియో పాజ్ చేసి కంప్లీట్ దీన్ని నోట్ చేసుకొని పెట్టాం. Okay, now we are going to discuss about the tax revenue. So what is meant by tax revenue and non-tax revenue? So first, tax revenue. Okay, first ikkada tax revenue. Okay, right? Tax revenue in the sense name itself is indicating, right? So this is a revenue received, right, by imposing the taxes, right? So the government is getting an income, right? Getting an income in the form of the imposition of the tax
ఆన్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ట్యాక్స్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఇన్కమ్ కలెక్ట్ చేసేదాన్ని ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అని అంటాం. సో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మీన్స్ రైట్ రెవెన్యూ రిసీవ్డ్ త్రూ collection of taxes from the public is called tax revenue. Okay, and both of the central governments and the state governments collecting the taxes, right, as per their allocations in the constitutions. Okay, so here the taxes are classified into here again two types. One is direct taxes and the other one is indirect taxes. So, okay, classification of taxes, right? Classification of taxes. The taxes 20 ఉన్నటువంటి tax revenue అనేటువంటి classification of tax revenue, right? Tax revenue. So first one is direct tax, next one is indirect taxes. Okay, direct taxes and indirect taxes. So if the taxpayer goes and he pay directly the taxes which are imposed by the government, those are called as direct taxes. Okay, the taxes which are incurred in the prices, right, in the goods and services పైన వేసేటువంటి కూడా మనకు indirect taxes. Okay, the taxes which are imposing on the goods and services are called as indirect taxes. And direct taxes means so like income tax. So direct income tax ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఎక్కువగా హైయర్ ఇన్కమ్ ఉన్న క్యాండిడేట్ డైరెక్ట్ పే చేస్తారు. సో ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ గా మనం చెప్పవచ్చు. సో ఇది ఉన్నటువంటి ఒక అంశాలు. సో ముఖ్యంగా ఈ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా ఇండివిజువల్స్ పైన కంపెనీ పైన వేసేటువంటివి. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వచ్చేసి మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పైన. సో దీన్ని పే చేసుకొని మనకి జిఎస్టి. సో జిఎస్టి గూడ్స్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ ఇది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ గా మనం చెప్తాం. ఓకే, సో దిస్ ట్యాక్స్ విచ్ వాస్ రీప్లేస్డ్ ఫర్ మెనీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో టు అవాయిడ్ దీస్ ట్యాక్సెస్ వన్ నేషన్ వన్ టాక్సేషన్ పాలసీ కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ ద జిఎస్టి, రైట్. మనకున్నటువంటి పార్లమెంట్ లో ఈ యొక్క బిల్లు పాస్ అయింది 29th March 2007. సో జిఎస్టి మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకి 29th March 2017 లో ఒక బిల్ అనేటువంటి పార్లమెంట్ లో బిల్ అనేటువంటిది పాస్ కావడం జరిగింది. అంటే బిల్ పాస్డ్, రైట్, bill passed in the parliament on 29th of March and 2017, right. It was came into force on 1st July. So came into force లేదా with effect from came into force on July 1st 2017. So the main agenda of this GST, one nation one tax, one nation one tax. సో ఒకే దేశం ఒకే రకమైనటువంటి పన్ను. సో ఈ యొక్క మోటో తోటి ఏర్పాటు చేసింది జిఎస్టీ. పార్లమెంట్ లో 29th of March 2017 లో ఇది బిల్ పాస్ అయింది. మళ్ళీ ఇది ఫోర్స్ లోకి వచ్చింది మాత్రం July 1st 2017. సో ఈ జిఎస్టీలో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనకి 4 స్లాబ్స్ ఉన్నాయి జిఎస్టీలో. 5%, 12%, 18% అండ్ 28%. సో స్లాబ్స్ వచ్చేసి మనకు 4 ఉన్నాయి. సో ఇది ట్యాక్స్ రెవెన్యూకి సంబంధించినటువంటి అంశం. ఓకే, సో దీంతో పాటు మనకి ఈ జిఎస్టీలో మనకి 3 kinds ఆఫ్ జిఎస్టీలు ఉన్నాయి. సెంట్రల్ జిఎస్టీ,
స్టేట్ జిఎస్టి, అదేవిధంగా ఇంటర్ స్టేట్ జిఎస్టి. ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ జిఎస్టీస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో సెంట్రల్ జిఎస్టిలో, సో సెంట్రల్ జిఎస్టిలో ఏంటంటే కలెక్టెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆన్ అండ్ ఇంట్రా స్టేట్ సేల్. ఓకేనా? సో ఒక సేల్, ఒక ఉన్నటువంటి యొక్క రాష్ట్రాల మధ్య జరిగేటువంటి సేల్స్ జరుగుతాయి కదా, సో వాటిపైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ చేసేటువంటి ట్యాక్సెస్ ఏమంటాం అంటే సిజిఎస్టి, సెంట్రల్ జిఎస్టి. నెక్స్ట్ ఎస్జిఎస్టి. సో ఈ కలెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆన్ ఇంట్రా స్టేట్. సో ఇది కూడా రాష్ట్రాల మధ్య జరిగేటువంటిది, రాష్ట్రము తీసుకునేటువంటిది. ఓకేనా? ఎస్జిఎస్టి, స్టేట్ జిఎస్టి. సో జిఎస్టి అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ ఐజిఎస్టి. సో ఇది ఇంటర్ స్టేట్ సేల్కి సంబంధించింది. అంటే ఆ రాష్ట్రంలోనే, ఓన్లీ ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించి, వివిధ రాష్ట్రాల మధ్య కాదు, ఓన్లీ ఆ రాష్ట్రంలోనే విధించేటువంటి పన్ను, అది ఇంటర్ స్టేట్ జిఎస్టి, ఐజిఎస్టి అని అంటాం. ఓకేనా? సో ఇవి దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో ఇవి ట్యాక్స్ రెవెన్యూకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. సో కాన్సెప్ట్ ఏం రాయాలంటే సింపుల్ గా చెప్తాను, జస్ట్ ఒకసారి సింపుల్ గా రఫ్ గా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దీనంతా ఒకే దానికి తీసుకొస్తాను. అది ఏంటంటే సోర్సెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకి ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ అని అంటారు. సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన అంశం. సో వీరంతా కూడా మనకి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ థీమ్ గా చెప్తున్నాం. సో కాన్సెప్ట్ అడిగితే ఎలా అడుగుతాడంటే సోర్సెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ అని అడుగుతాడు. ఓకేనా? సో పబ్లిక్ రెవెన్యూ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 5 మార్క్స్. ఓకేనా? సో సోర్సెస్ అనేవి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయంటే 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫస్ట్ వన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూతో మనం ఎక్కువ ఇదే అంశం రెవెన్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. ఓకే, సో ఇది దీనికి సంబంధించిన అంశం. సో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. మనం ఇక్కడ 1 డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇందులో చెప్పుకున్నాం కదా. సో నెక్స్ట్ రెండవది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఇందులో ఏం చెప్పుకున్నాం, జిఎస్టి పైన చెప్పుకున్నాం. ఓకే, జిఎస్టి. సో ఆ జిఎస్టి ఎప్పుడు వచ్చింది కదా మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఇది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కి సంబంధించిన. నెక్స్ట్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. సో ఈ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి, ఈ ట్యాక్స్ రూపంలో కాకుండా గవర్నమెంట్ ఇంకే రకంగా రెవెన్యూ వస్తుంది. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రెవెన్యూ. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ revenue. Right. So administrative revenue. So government is receiving the money, right, for certain administrative services. So government is giving the administrative services in the form of license fees. For example, license fees, tuition fees. Example తీసుకుంటే license, right? ఉన్నటువంటి యొక్క లైసెన్స్ సంబంధించినటువంటిది లైసెన్స్ ఫీజ్, ట్యూషన్ ఫీజ్. ఓకే, లైసెన్స్ ఫీజ్, ట్యూషన్ ఫీజెస్ అండ్ దీంతో పాటు ఉన్నటువంటి పెనాలిటీస్. రైట్, మనం వేస్తాం కదా పెనాలిటీ. రైట్, సో పెనాలిటీస్ కి సంబంధించినటువంటివి. సో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో భాగంగా మనకు వస్తాయి. సో పెనాలిటీ etc. So these are the non taxes. Just the government is giving these certain services, for that the government is receiving the money income. So like in the form of license fees, tuition fees and penalty. For example, license వేళ బిజినెస్ పెట్టాలంటే దానిపైన లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, డ్రైవింగ్ అయినా లైసెన్స్. ట్యూషన్ ఫీజ్ కి సంబంధించినటువంటివి అండ్ దీంతో పాటు పెనాల్టీ ఏమైనా సరే మనకి ఉన్న ఫైన్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి. సో ఇవి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సంబంధించినటువంటి. నెక్స్ట్ కమర్షియల్ రెవెన్యూ. So for commercial revenue, right, government is also operating the commercial institutions, right, business institutions, right. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటి కూడా established and managed by the government. సో గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ బిజినెస్ అనేటువంటి చేస్తారు, ట్రేడ్ అనేది చేస్తారు. సో అలాంటి అవన్నీ కూడా దీంట్లో భాగంగా వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకి
రైల్వేస్ తీసుకున్నాం, ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ రైల్వేస్, ఓకే. ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్, నెక్స్ట్ BHEL, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, ఓకేనా? సో ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా BHEL చాలా ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ కంపెనీస్, ఓకే. దీనివల్ల మనకి గూడ్స్ వస్తుంటాయి, దీన్ని కూడా అమ్మడం వల్ల గవర్నమెంట్ కి రెవెన్యూ అనేది వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా కమర్షియల్ ఫంక్షన్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధమైనటువంటివన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మనకు సింపుల్ చెప్పాలంటే టిఎస్ఆర్టీసీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఎట్సెట్రా. సో ఇవన్నీ దీనిలోకి బాగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. లోన్స్ అంటే క్రెడిట్. కానీ ఇన్కమ్ రూపంలో అంటే ఇన్కమ్ అంటే మనం రిసీవ్ చేసుకునే దాన్ని కూడా మనకి ఇన్కమ్ అంటాం. అకార్డింగ్ టు మన కామర్స్ టర్మినాలజీ ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకుంటో వాటి మనం ఇన్కమ్ గా చెప్పాలి. సో ఇక్కడ ఒక బ్యాంక్ నుంచి మనం లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఇప్పుడు మనకు అది ఇన్కమే కదా. సో దీని బేస్ చేసుకుని మనం ఇంకా వేరే పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించి ఇంకేమైనా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనీ ఇన్కమ్ ఈస్ రిసీవ్డ్ అన్నాడు కాబట్టి లోన్స్ రూపంలో కూడా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, మనకి ఇక్కడ లోన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఇక్కడ క్రెడిట్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ మామూలు పర్సనల్ వ్యక్తి ఎవరైనా కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ నుంచి కూడా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అవన్నీ కూడా లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటివి. నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఓన్లీ నేషనల్తో పాటు ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించినటువంటి బ్యాంక్ ఉంటుంది. సో దాని నుంచి కూడా ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో భాగమే. నెక్స్ట్ గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్. సో గ్రాంట్స్, ఫోర్త్ వన్ గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్. సో గ్రాంట్స్ అండి ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి గ్రాంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ గ్రాంట్స్ కూడా ఇప్పుడు చూడండి, లోన్ అంటే ఏముంటుంది ఇక్కడ కండిషన్, లోన్ అంటే ఏముంటుంది, రీపేమెంట్ కండిషన్ ఉంటుందండి. రీపేమెంట్ ఉంటుంది లోన్స్ కి, బట్ గ్రాంట్ కి రీపేమెంట్ ఉండదండి. there is no repayment option for the grants. Okay, loans and advances మాత్రం రీపేమెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేటువంటి ఒక ఫండ్స్ ఉంటాయి, పంచాయతీ రాజ్కి సంబంధించిన ఫండ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా సో ఈ గ్రాంట్స్ వచ్చేసి మనకి రెండు రకాలు. ఒకటి జనరల్ గ్రాంట్, నెక్స్ట్ స్పెషల్ గ్రాంట్స్. ఓకే, అంటే జనరల్ గ్రాంట్స్ అంటే ఏంటంటే వితౌట్ స్పెసిఫిక్ రీజన్. సో ఎలాంటి ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ కు ఏమైనా గ్రాంట్ వస్తే అది జనరల్ గ్రాంట్. ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ తోటి స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ తోటి ఒక గ్రాంట్ వస్తే అది స్పెషల్ గ్రాంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది, ఎడ్యుకేషన్ కే ఖర్చు పెట్టాలి. శానిటేషన్ వచ్చింది, శానిటేషన్ కే ఖర్చు పెట్టాలి. సో ఇష్టం మామూలుగా దేనికైనా సరే అని చెప్పకుండా వచ్చేటువంటి గ్రాంట్స్ మాత్రం జనరల్ గ్రాంట్స్. సో గ్రాంట్స్ టూ టైప్స్, ఒకటి స్పెషల్ గ్రాంట్, జనరల్ గ్రాంట్, స్పెషల్ గ్రాంట్. జనరల్ గ్రాంట్ అంటే స్పెసిఫిక్ రీజన్ లేకుండా ఉండేటువంటి. సో స్పెషల్ గ్రాంట్ అంటే స్పెసిఫిక్ రీజన్, దానికోసం మాత్రమే ఈ గ్రాంట్ ని ఉపయోగించాలి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ రెవెన్యూ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 5 మార్క్స్. ఇక్కడ వీడియో పాస్ చేసుకుని కంప్లీట్ గా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి.